audible to all of you. And the guests of the day, all of them have joined in this meet a bit early. So we will begin our webinar officially. And let me invite our head of the department, Dr. K. Jayakrishnan sir, to give an introduction and to address you all and to welcome you all. Jayakrishnan sir, please. Okay, thank you, Priyas. Welcome all of you. Hope I am audible. Yes, sir, it's audible. Okay, thank you. Hello, Evan, good afternoon to all of you. So, as you know, Honorable Chief Guest of the Day, Dr. THARANATH, Honorable Secretary of the College and Narrator of the program, Sri Mohammed Rashid sir, and our beloved principal, Dr. Adis P. Mohammed sir, and distinguished participants of the program, including faculties, research scholars, alumni, members of the department, and students of various colleges and our own college. A warm good evening to one more. So we are happy to say that today is a remarkable day for the department in many ways. Firstly, this is the maiden academic venture of the department for the academic year 2021-22. And secondly, this is the inaugural ceremony of a series of webinars being planned by the department in collaboration with the Alumni Association of the department, by including prominent alumni of the department and personalities who have excelled in different arenas of professional life. Even last year also, we have Sir, your mic is not clear. We have conducted such a program, and many prominent alumni engaged sessions in the program throughout the year. This year too, today we have brought a prominent personality and a professional astro researcher, Dr. THARANATH, who happened to be an alumni of the department during the years 2002-2004, and who is currently serving as the faculty in St. Agnes College, Cochin. And today, Dr. THARANATH is with us to deliver a talk on introduction to Blackboard thermodynamics. As you know, Blackboard was recently used and got wide international media attention. And Dr. THARANATH has published our dozens of research papers on Blackboard thermodynamics in many reputed international journals. And he keeps on constant interest in the area of research and as an academician in astrophysics. On behalf of the entire MS fraternity, I will extend a hearty welcome to Dr. THARANATH. And today we have with us our Honorable Secretary of the College, our beloved Mohammed Rashid sir, who will be inaugurating today's function. And this program is a year-long program, a series of webinars entitled as Meet the Alumnus, Exploring the Vistas of Physics. This is the title of the program. On behalf of the entire physics fraternity, I extend Rashid sir a hearty welcome to this. And now, it is our respected principal, Dr. Adis P. Mohammed sir, who will be presiding over this function. On behalf of my personal behalf and on behalf of the department, sir, we extend a warm greeting to the academic program. Thank you. And finally, as the most distinguished component of the program, you respected participants, I extend all the participants a warm and hearty welcome and request all to attend the entire session and get the sense and passion of astrophysics and astroscience from the very person
to have dedicated an entire life for astrophysics. Now I invite our principal, Dr. Mohammed sir, to preside over the function and addressing participants. Thank you all. Thank you. Thank you, Dr. Jayashan sir. Respected resource person of the day, Dr. THARANATH, our proud alumnus of MES Ponnani College as well as Department of Physics. Our respected college secretary and correspondent, Janab M.K. Mohammed Rashid sir. HOD, Dr. Jayashan, convener of this webinar, Mr. Riyas, and all other faculty members of our department and from our outside department, and alumnus and all the students who are attending this webinar. Today, the Department of Physics has organized a webinar on black hole thermodynamics, the most relevant topic which is to be addressed. I think that is a PhD topic of Dr. THARANATH, black hole thermodynamics, and today he is going to give a detailed description about that particular topic. And this webinar is arranged in association with the Institute Innovation Council, which is recently formed at MES Ponnani College. And I really congratulate the Department of Physics for organizing such a vibrant webinar. And I request Dr. THARANATH, because we are expecting our NAC inspection within 2 or 2.5 months. We are expecting our NAC inspection. So normally there will be a meeting with the alumni. Alumni meeting will be there. So on this, in this meeting itself, I invite Dr. THARANATH to come to address the NAC peer team members of NAC inspection as a part of our alumni. And I once again welcome Dr. THARANATH to this webinar, and I hope this webinar will be more useful to the physics students, because the topic is more relevant and recently more vibrant and more vibrant. So with all your permission, I extend all the wishes to the department. Thank you very much. Now, Thank you, sir. Inauguration of the webinar will be done by our beloved Secretary of College Managing Committee, the man who supports us in every positive moves of the department and who supports for all infrastructural needs and necessities of the department. So on behalf of all of you, I invite Janab M.K. Mohammed Rashid sir to do the inaugural address. Thank you. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയട്ടെ. ഇത്രയും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അജിം സി മുഹമ്മദ് സർ, HOD ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിയാസ്, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, സർവോപരി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ, നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാനമായ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി ഉന്നത സ്ഥാനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള കൂടിച്ചേരലുകൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവും അഭിമാനവും തരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടിയിട്ട് തന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടിയും താരാനാഥിനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു നാക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമുക്ക് അടുത്തുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഫ്രം മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലൂമിനിയായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ താരാനാഥിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രൊഫൈൽ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു, റിയാസ് അയച്ചു തന്നിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിഷയവും നിങ്ങളുടെ അതായത് ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മികച്ചൊരു കവി കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിലും പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. കവികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അറിയാലോ പ്രത്യേക വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നേരിൽ കാണാനും വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നേരിൽ കാണണം.
ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിലായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓഫ് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമ്മുടെ കോളേജിലെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരായാലും വിദ്യാർത്ഥികളായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിന് ഒരു അസറ്റാണ്. നമുക്ക് അഭിമാനം തരുന്ന ഇതാണ് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്, പ്രവൃത്തികളിലാണ് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് റിസർച്ച് സെന്ററായി. ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു നിർണായകമായ പങ്ക് ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും തരുന്ന വലിയൊരു സന്തോഷം എന്നെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ എല്ലാവരോടും. പ്രത്യേകിച്ച് HOD ജയകൃഷ്ണൻ സാറ് വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് അവിടെ. ജയകൃഷ്ണൻ സാറുമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ജയകൃഷ്ണൻ സാറ് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസുകളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സത്യത്തിൽ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓരോ നിരവധി ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനും മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അത് ഇനിയും ഉണ്ടാകും. അതുകൂടെ ഇവിടെ പറയട്ടെ. എന്തായാലും താരാനാഥ് നമുക്ക് നേരിൽ കാണണം, കോളേജിൽ വരണം, നിങ്ങളുടെ കവിതകൾ കേൾക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഒരു ചീനി മരച്ചോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ക്യാമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Rashid sir. And let me invite our guest of the day and our proud member of alumnus, Dr. Tharanath, who is very special to our college department and personally to me as well. And let me invite him to deliver firstly a few words about his experience in MES and thereafter to go to his technical side. Okay, Tharanath, please. Thank you. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes. ഓക്കെ. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരുടെയും നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് വെൽക്കം പറഞ്ഞ ജയകൃഷ്ണൻ സാറ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, സെക്രട്ടറി, മാനേജിംഗ് സൈറ്റില്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാവരും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം, റിയാസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. പൊന്നാനി MES പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് അക്കാദമിക്കലി വളരെയധികം നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി മുതൽ പൊന്നാനി MES സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. 99 തൊട്ടിട്ട് 2004 വരെ അവിടെ പഠിച്ചു. BSc പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉഗ്രൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പൊന്നാനിയിലെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. മാധവൻ സാറ്, അംബുജാക്ഷൻ സാറ്, ഷീബ മിസ് എല്ലാവരും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്സിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ആക്ച്വലി ആ ഒരു പാഷനാണ് നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ മേ ബി ക്ലാസ്സുകളോ അങ്ങനെ അക്കാഡമിക്കലി ആ ഒരു പാഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നത്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, UG 2004 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജാം എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനും റിയാസും മൃദുല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തും കൂടെ അവിടെ വന്ന് ലൈബ്രറി, ആരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ അത് ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇതാണ്. അത് വെച്ച് ഞങ്ങള് ഒറ്റയ്ക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെയൊന്നും അന്ന് കോച്ചിങ് സെന്ററുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലും അവൈലബിൾ അല്ല. ഇന്നത്തെ ജാമിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അത് അന്ന് പഠിക്കാൻ പോയപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പാഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മാധവൻ സാറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ശൈലി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അത് അനുകരണം ഒരുതരം ആരാധനയാണല്ലോ, അത് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കൈവീശി ക്ലാസ്സിൽ വരികയും എല്ലാ എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ആണെങ്കിലും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണെങ്കിലും ക്ലാസിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഏത് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ആരാധനകൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി പറ്റുകയും പിന്നീട് നമ്മളെ അത് വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെയും പൊന്നാനി MES-നോട് വളരെയധികം ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷീബ മിസ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, മിസ്സാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് അയൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് എനിക്ക് IUK പോയി അവിടെ സമ്മർ സ്കൂൾ ചെയ്യാനും IUKയുടെ തന്നെ റിസോഴ്സ് സെന്റർ ആയിട്ട് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് PhD ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുമ്പം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാൾ, മേ ബി ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കരിയറിലേക്ക് മാറ്റുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പലരും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അക്കാഡമിക്കലി അല്ലാതെ ഇപ്പം കവിതയുടെ കാര്യം ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയാം. അതായത് കോളേജും എനിക്ക് സാഹിത്യപരമായിട്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സംഭാവനകൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കോളേജ്. പ്രത്യേകിച്ച് സോൺ മത്സരങ്ങൾ, ഇന്റർ സോൺ മത്സരങ്ങൾ, റിയാസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ജൂബിലി ഈവന്റ് പൊന്നലയ്ക്ക് ഒരു കവി എന്ന ലേബലിൽ എന്നെ റിയാസ് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്താ പറയാ, അല്ലെങ്കിലും സാഹിത്യപരമായിട്ട് കൾച്ചറലി ഒക്കെ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പൊന്നാനിയുടെ ഉള്ളിലെ ആ കോളേജ് നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറ് ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ നാക് വിസിറ്റിന്റെ അലൂമിനിസ് പ്രോഗ്രാമിന് തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ തയ്യാറാണ്. എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും കോളേജിന് എന്നാൽ കഴിയുന്ന എന്ത് സഹായം നമുക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഈ ടോക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ അത് ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരിച്ചിരി സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയകളും ഒരു അധികം മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് പോവാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ടോക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അതിന്റെ ഈ എല്ലാവരുടെയും ഒരു നേച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരിപാടിയുടെ ഇടയ്ക്കോ അവസാനമോ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. എനിക്ക് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കാരണം പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, സന്തോഷം, സ്നേഹം. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ മൂവ് ടു ദിസ് ടോക്ക്. അല്ലേ റിയാസ്? Sure. Go ahead. ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് മീ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ. കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, കാണുന്നു. Okay, it's clear. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആണല്ലോ. Yeah, it is. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം. Yes, it's much more. Right. Okay. So this is the title of this talk is Black Hole Thermodynamics and Introduction. Of course, this is just a mere introduction because I cannot go much deeper to that very vast topic. Okay. So myself working at Aquinas College at Cochin in the PG Department of Physics as an assistant professor. Okay. So we will start with some Nobel laureates. In the last 5 years, probably from 2017 to 21, a lot of people have got Nobel Prize in connection with these black holes. In 2017, it was related to the gravitational waves, and a much stronger source of this gravitational waves was this what we call the black holes. Okay, so the tiny, very gravitationally sound objects is a beautiful source of this gravitational waves. And in 2020, Penrose got some Nobel Prize for his theoretical prediction of black holes using pen and paper. And the other two guys got a Nobel Prize for the observational detection of black hole in the center. So not like in if I give a talk in this 10 years back, was not much sure about these black holes and so and so. But now we are in a good position to say that there are black holes, and of course we can talk about black holes in a much authentic way. Okay. So I will start from this very old Newtonian mechanics that for every object to escape from a gravitationally bound system, there must be some escape velocity. You must have all heard about this quantity. So for Earth, it is just 11.2 kilometer per second. If you throw something with a velocity 11.2 kilometer per second, it will just escape from this gravitational
attraction of Earth. That is just found by this equation by equating this kinetic energy with this gravitational potential energy, and from this you can derive a V from this, and that is V escape will be equal to 2gm by r, square root of 2gm by r. Simply just looking at the equation, you can see that g is a constant. Okay, m is that mass of that object, and r is that radius of this. Okay. So for every object you can have some escape velocity. Okay, so what happens if you increase the mass of it and you decrease the radius? Okay, so g is a constant, you cannot do much about that, but you can increase the mass and you can decrease the radius, or for a fixed mass you can just decrease its radius. What will happen? Definitely V escape will increase. Okay, so in the very beginning the question was there that what happens if V escape will be equal to the c is somewhat after the relativity is called the speed of light, which is constant. Is a constant. Okay, so what happens if this is c? Then I can put this c, V escape equal to c, and this is equal to a particular 2gm over r. I can find this r for a particular m, that is if I square this is c square is equal to 2gm over r, or I can have an r which is equal to 2gm over c square. Okay, so this is evidently for all mass that if you choose that mass to a certain radius or r, which is 2gm by c square or below, for that object its escape velocity will be equal to or greater than c. So as per relativity, we know that nothing can move faster than light. So nothing can move faster than this speed of light or c. So what happens that everything will be tucked into that object. Okay. So this is the basic idea of black holes. So everything can be a black hole if you have excused it to some particular radius. So looking at it, this is c square, so it's a very large quantity. So that radius will be very smaller for even a large object like Earth. Earthinu polum ee parayna Schwarzschild radius ennu parayunnu idinu vilikkunna peru nammal Schwarzschild radius ennu vilikam. Okay, so that quantity is very less. Okay, so we will be looking for larger and larger objects. Anganella objects idupole we can have an escape velocity which is greater than c. So that will be completely black because nothing can escape. We are getting light from it. If you are getting nothing from it, it will be invisible to you. Okay, so that is the basic idea of a black hole and the idea of a Schwarzschild radius. Okay, so question is if such objects exist in nature. So the answer was yes. And we have some supermassive black holes even in the center of our galaxy. Okay, so such objects are there in the universe with immensely dense matter, and maybe some sort of the entire mass is fused to some point, so that for a particular Schwarzschild radius, nothing will come out of that particular radius. Okay. So if there's nothing coming out of it, how can we detect them? And there are a lot of questions raised. So we will answer one by one. So this is one certain answer. So first of all, the first figure is the solar system. Some elliptical orbits of your planets is there, Mercury, Venus, Earth, and all, and Sun is there. So even if you mask the Sun for a while, okay, even if you mask the Sun for a while, still you can see that planets are revolving about a center with a particular speed and aerial velocity, and with the proper observation of this velocity of these objects, you can even calculate exactly the mass of the central object. അതുവരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ റിവോൾവിംഗ് സ്പീഡും ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can exactly predict the mass of the Sun. Okay, so of course Sun is a visible object to us. We know that Sun is there in the middle. Okay, but there is nothing to be to find out actually. But if there is an occasion comes where there is nothing in the center but things are revolving around,
then we have to think about there must be something in between. Okay. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ഗാലക്സി സെന്ററിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്റ്റാറുകളുടെ കുറച്ചു കാലത്തെ അവരുടെ ട്രജക്ടറി നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാം. അതിനോട് ഇവിടെ ഒരു കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും, ഇറ്റ് സ്വീപ്സ് ഔട്ട് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം. So looking at here, you have a larger area, so this is moving very small, very slowly. Here is you have to cover a larger area, so this object will move faster in this region and slower in this region. Okay, so അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കെപ്ലറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗാലക്സി സെന്ററിന് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. I will just show you that video. One second. So I will show you once again. So this is just a cube, and these are all the stars. Hope you can see this. Yes. Yes. നോക്കൂ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാം. നോക്കൂ, അതിൽ ആ ചെറിയ സ്റ്റാറുകൾ ചില സമയത്ത് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്പീഡുകൾ മാറുന്നതും അതിന്റെ ട്രജക്ടറി ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 2000. അതിങ്ങനെ എക്സ്ട്രാപോളേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ put it into the future. അല്ലെ, എങ്ങനെ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം what happens. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ, ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സെന്ററിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതിന് ചുറ്റും they are making some trajectories and at some points they are moving very fast. അല്ലെ, അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. Okay, so these are all making some elliptical orbits. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിവിടെ അതിനെ ആ ട്രജക്ടറി നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കും. elliptical orbits കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so everything is revolving around the center. ഒരു സെന്ററിന് ചുറ്റുമാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ആ ഐഡിയൽ വെലോസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് that particle is moving much faster when it is near to this ഫോക്കസിന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണാം. Okay, so this is quite extrapolated to some 2200 or so. I will play once again if nobody have seen it carefully. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ സ്റ്റാറുകളെല്ലാം റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തിനു ചുറ്റുമാണ് എന്നുള്ളതിന് astrophysically we have a proposal even in the beginning, and that was you can have a black hole at the end stage of a star. ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ എൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. Okay, so that must be a supermassive black hole. Okay, how I'm telling it's a supermassive black hole, because if you look at this velocities of all these stars, and if you know the mass of the stars, you can definitely predict exactly what is the central mass is. Okay, and that central mass is roughly a mass of a supermassive black hole. Okay, it's very large mass. Okay, hope തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yes. Okay. So that is an experimental evidence or observational evidence for such there is some black hole. Okay, so we will just have some ideas of the formations of a black hole. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും, പലപ്പോഴും ഈ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഒക്കെ UG കോഴ്സുകളിൽ PG കോഴ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. So you must be knowing that it is the ultimate victory of gravity over everything. So that is the basic definition of a black hole. Because all the stellar objects are formed. ഇവിടുത്തെ stellar cloud ഉണ്ട്, protostar ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ബേസിക്കലി എന്തിൽ നിന്നാണ്? ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷനിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ എന്നാണ്. സോ when gravity attracts, there was a question in comment box. ഒന്ന് വായിക്കോ പ്രയാസ്? Yeah. If we remove this BH, do that make any impact on the galaxy? If you remove this BH, it is written as BH. Probably black hole. Yeah, of course, black hole. Yes, definitely. Yeah. If I remove this black hole from the center, that will spoil the gravitational boundness of the system. Probably. ഒരുപാട് മാറ്റം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടാണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി റൊട്ടേഷൻ കർവിനെ ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സെന്ററിലെ supermassive black hole. Okay, so suppose the question, I can reverse this question, like what happens to the solar system if you remove the sun from the center? Definitely that spoils the bound nature of the system.
So for a galaxy also, that will definitely change its bound nature. We are not sure about every gravitational boundness is provided by the central massive. Maybe there are other black holes in the system or other dark matter in the system. Definitely that will change the dynamics. Definitely. Okay. Go ahead. So, the formation of the black hole is from the gravitational boundlessness. Okay, I mean collapse. And at certain points, there are few things will counterpart this gravitational collapse. Central collapse gravitational tendency, unless there is some force opposite. Okay. At a certain time, if in the time of a main sequence of a star, we say that the radiational pressure coming from the nuclear fusion balances, then it becomes a stable star. After all the hydrogen fuse out, then there can be electronic degeneracy pressure which stabilize the system. Then it becomes a white dwarf. And neutronic degeneracy pressure maintains the system. Then we call it a neutron star. And if there is nothing can stop the gravitational pull, that becomes a black hole. Okay. Well, black hole in the entire mass of the system collapsed to a point of zero volume. A point of zero volume. Okay. That's a very curious object indeed. We have it. We handle okay. The entire mass is point okay, we call this as a singularity basically. Okay, that must be having, because you know this the density is something like mass divided by volume. Okay, so what happens if volume is zero? We have infinite dense object. That's infinite dense object, and we are nowhere near to such a density. Density 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 water is something like 1,000 kilogram per meter cube, like 1,000 kilogram per meter cube on water density. That is, if you take a meter, 1 meter cube, the weight is something like 1,000 kilogram. You must be knowing something which is lesser than this. Petrol density, it's something like 700 or something. Okay. And if you are looking for larger density objects like stone, okay, maybe something like a 5,000. Sorry, 5,000 kilogram per meter cube stone into density. Experiments, relative density of stone, I mean, with the water, maybe. And of course, there are objects which are familiar to us having a density of 10 raised to 17 kilogram per meter cube or so. Density nucleus that must be having a large amount of density. That is 10 raised to 17. That is 1 followed by 17 zeros. Okay. Infinite density. Object daily life. Okay. So we are studying such an object. Object is a point. There is a Schwarzschild radius, okay, with which there is nothing can escape. So that is covered by a horizon. Covered by a horizon. This singularity cover horizon cover horizon singularity. So that is the astrophysical introduction to a black hole. Okay. Of course, you have a mathematical introduction to this. Mathematically. So without any observation, without anything, without just using a pencil and paper, you can come to a black hole solution. I want to introduce you to the mathematical beauty of physics is that we usually say that mathematics is the language of physics. Like, introduce of course, the language of physics is nothing but mathematics. We are just dealing with vectors, tensors, differential equations, and sines or curves and functions and everything. Okay. Okay. So those who are, in interest to pursue higher studies in physics must understand mathematics in a full-fledged way.
അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ. അതുള്ളവർക്ക്, അതായത് നമുക്ക് ആ വിഷ്വൽ ഭാഷ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിനിമ കാണുന്നതിന് ഭാഷ അറിയാതെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം മാത്സ് അറിയാതെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് those who are very interested in physics must learn mathematics passionately. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി. Okay, that is Einstein proposed in the beginning of the 20th century. The ideas of space-time and time are not two entities. It's a single entity. Described by a 4-vector x mu having components like ct and x, y, and z. Okay. നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് പറയുമ്പോൾ എക്സും വൈയും സെറ്റും മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആരെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്? ടൈമിനെ കൂടെ ചേർക്കുന്നു. In the dimension of length, like c into t. C is the speed of light multiplied by time, must have a dimension of length which is incorporated. Okay. So we are dealing with a new quantity, new vector, that's a 4-vector. Okay. Then comes the general theory of relativity, that the space-time geometry is nothing but gravity. Gravity is the geometry of space and time. അത് തമ്മിലാണ് ബന്ധം എന്ന് ഈ പറയുന്ന ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുന്നു. So that was supposed to be the most intellectual outcome of the 20th century probably. And that he had an equation of field equation and its solutions definitely leading to this kind of black holes with infinite curvature, which creates infinite curvature in the space-time infinite curvature ഉണ്ടാക്കുന്ന black holes നെ നമുക്ക് mathematically predict ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay. So far I have introduced you 2 ways to coming to black hole. One way is of course the astrophysical way. We're having definitely having some observational background till the singularity forms before that. And other way is mathematical structuring. Okay. ഈ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺസ് യു define a theory basis of this, and every observational facts are coming correct. So then we realize that our intuitions are right. ഇങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി തിയററ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം 2 വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലെത്താം? നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോളിലെത്താം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് how this geometry is connected to this kind of relativity and this physics of this black hole എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ സാധനം നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്, യൂക്ലിഡിയൻ ജോമെട്രി. Okay, and if Euclidean geometry is just a flat space, about a flat space where the sum of the angles of sum of the angles of 3 angles of a triangle gives you 180 degree. Okay, but it becomes different if you are drawing a triangle on a surface of a sphere. Alle sphere inde mulla oru triangle varachal adinte angle endaayirikilla 180 degree aayirikilla. Okay, so that geometry is different. We call it a Riemannian geometry. Okay, avideയാണ് നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ ഫ്ലാറ്റ് സ്പേസിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? You can add time to it. Time also is incorporated, so that becomes a flat space time. It's a flat space time in what we call a Minkowskian geometry. So that is very relevant to describe the special theory of relativity. Okay, so the question is, what happens to you if you add time to this Riemannian geometry കൂടെ, അതായത് കർവ് സ്പേസ് ടൈമിന്റെ കൂടെ ടൈമും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ലോറൻസിയൻ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, കർവ് സ്പേസ് ടൈമിനെ കാണിക്കുന്ന ജോമെട്രി is definitely leading to this the basic idea of general relativity. Okay, അപ്പം സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ. എന്താ പറയാ, നമുക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വി വിഷ്വലൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ലെവൽ. അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് മോഡിൽ നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ മേലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ റിച്ച്നെസ് തരുന്ന സാധനമാണ് ചിത്മറൽ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, so general relativity is the tool, or is this theory which can describe a black hole to an extent. Okay, so idana nammude Indian very famous Indian scientist, you must be knowing him, Subramanian Chandrasekhar. പുള്ളിയുടെ ആ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ poetic ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ്. വായിക്കാൻ, the black holes of nature are the most
perfect macroscopic objects there are in the universe, the only elements in their constructions are the concepts of space and time. Okay. ഏറ്റവും വലിയ, ഏറ്റവും കോൺസ്പിക്യുവസ്, ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഊടും പാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് സ്പേസും ടൈമും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ എൻറ്റയർ മാസ് ഈസ് ഫ്യൂസ്ഡ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്, ബട്ട് that immense gravity is there, and gravity is nothing but the fabrication of space and time. Okay, space and time മാത്രമാണ്. So Subramanian Chandrasekharന്റെ ഒരു great book is the mathematical theory of black holes. Okay, അത് ഇതുപോലെ ഒന്നുമല്ല, തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് അറിയാതെ നമുക്ക് ആ പുസ്തകം തുറക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. Okay, so this is an introduction to this black hole. So this is the figure which I have told you. ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ 2 ഡയമെൻഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഷീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് സം കർവേച്ചർ ഇൻ ദ നിയർ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, വളരെ ചെറിയ മാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കർവേച്ചർ ചെറുതാണ്, അതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതുണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ്. സോ ദ ലാർജ് മാസീവ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ്സ് huge one. Okay, of course sun is a large object. It creates some curvature in the space time in the vicinity. Okay, so a black hole, what happened to a black hole? Black hole എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസ് ഒബ്ജക്ട് ആണ്. ആ സാധനം ഇൻഫിനിറ്റി വരെ താഴ്ന്നു പോകും, ആ കർവേച്ചർ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ താഴ്ന്നു പോകും. സോ ആക്ച്വലി വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് സ്പേസ് ടൈം ബ്രേക്സ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ്. വി ഡോണ്ട് നോ. ജനറൽ തിയറിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൊറൈസൺ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതിനുള്ളിൽ ഈ സിംഗുലാരിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജനറൽ തിയറിയിൽ പറയാ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ജനറൽ തിയറിയുടെ ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ്. സോ ഫാർ വി വിൽ ഡിസ്കസ്, right now we can discuss what can we do with the general theory of relativity. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പേസ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കർവേച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ how can you predict it mathematically എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റീസെന്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. So these are the two tests of this general theory of relativity, or you must be heard that this is the perihelion shift of Mercury. ഇതൊരു മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് ആണ്, സണ്ണിന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലാനറ്റ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ പെരിഹീലിയൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓർബിറ്റ് എങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് പോയിന്റ്. പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ പറയും നമുക്ക് ഇതാണ് നിയറസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതിന്റെ ഈ ഓർബിറ്റ് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ പെരിഹീലിയൻ ഇങ്ങനെ കാലാനുസൃതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് you cannot predict it with the Newtonian gravity. Newtonian gravity വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, so that is because of the huge curvature there. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അടോ ഇതിന്റെ കർവേച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ വിസിനിറ്റിയിലാണ്. ആ വിസിനിറ്റിയിലാണ് ആര് കിടക്കുന്നത്, അതിന്റെ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ഇറ്റ് മോർ ദാൻ വാട്ട് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് പ്രെഡിക്ട്സ്. ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഇത് ഈ കർവേച്ചറിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കർവേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ Einstein's theory has a good answer to this, that this is because of the space-time curvature. And another one is that the bending of light, if it passes through a massive object. From space-time എങ്ങനെയാണോ അതിലൂടെയാണ് ആര് പോവുക, ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക. ലൈറ്റിന്റെ ജിയോഡസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്പേസ് ടൈം കൊടുക്കുന്നതാണ്. സ്പേസ് ടൈം എങ്ങനെയാണോ അതിലൂടെ തന്നെ പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് സ്പേസ് ടൈം ബെൻഡ്സ്, ലൈറ്റ് ആൾസോ ബെൻഡ്സ്. If space-time bends, light also bends. So definitely space-time will bend in the nearby of sun, so light also bends. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പണ്ടൊരു സോളാർ എക്ലിപ്സ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 2 സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ആ 2 സ്റ്റാർ നമ്മൾ എർത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് you can see that it is separated by some angular distance. So you can, if you know this length, you can measure the distance between them. Okay, so suppose if sun comes in between, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സണ്ണ് വന്നു വെക്കാം. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇച്ചിരി ബെൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലൈറ്റ് ഇച്ചിരി ബെൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഈ ലൈറ്റും ഇത്തിരി ബെൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ബെൻഡ് ചെയ്ത ലൈറ്റിന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുക കുറച്ച് ദൂരെയാണ് കാണുക, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. അത് നമ്മുടെ കണ്ണ് തോന്നുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആക്ച്വലി ഉള്ള സ്റ്റാറുകളുടെ സെപ്പറേഷനെക്കാട്ടി കൂടി സെപ്പറേഷൻ തോന്നും എപ്പോ, ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ സ്റ്റാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു കാണാൻ പറ്റില്ല, ഈ 2 സ്റ്റാറുകളെ കാണാൻ പറ്റില്ല സൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ. കാരണം ബിക്കോസ് സൺ ഈസ് ക്വൈറ്റ് ലൂമിനസ് ആൻഡ് യു കനോട്ട്
see anything in the background. അതാണ് എഡിങ്ടൺ ഒക്കെ ഒരു 1919 ഒരു സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഉണ്ടായ സമയത്ത്. ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഉണ്ട്, സൺ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ സണ്ണിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് കാരണം? മൂൺ കാരണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാർസ്. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാറിന് ഇതേപോലെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ, ഒരു കൂടുതൽ സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടു. അത് ദാറ്റ് വാസ് ദ എവിഡൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബെൻഡിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ നിയർ ദി സൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. കാരണം ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഒന്നും അടുത്തുനിന്നും വരുന്നതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അവേ, ലൈക് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അവേ. സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇയേഴ്സ് ടു കം ഹിയർ. ഓക്കെ, so the object you are seeing right now is not a present object, it is years back object ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല it is deviated in many positions. പല ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ which we are seeing, but still the scientists of the modern community are very much equipped to avoid all these kinds of perturbations and see the universe with a most clear view. Okay, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഫോഴ്സ്. അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ എഴുതുന്നത്, ഈ പറയുന്ന black hole in the solution. So this was the equation of Einstein, that is g mu nu equal proportional to some kappa of g mu nu, and g mu nu is the energy momentum tensor. Okay, and this is the curvature tensor. Okay, tensor എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു വെക്ടറിനെ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ we need to use higher quantities, and tensor is such an object. Okay, വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലെ. വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ വെക്ടർ ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഓൺലി സർട്ടൻ തിങ്സ്. അപ് ടു a greater level you cannot describe, vector cannot describe things, so we need tensors. So ഈ ടെൻസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, വെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്യൂർലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ, അത് ഇറ്റ്സ് മാൻ മെയ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എവിടെ ഉണ്ട്, അത് യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ, മേ ബി ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ്സ് പ്യൂർലി മാൻ മെയ്ഡ്. അത് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന സയൻസിന്റെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തി ഇല്ലാതെ, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തി ഇല്ലാതെ, മനുഷ്യരുടെ അതിർത്തി ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റ്, പാകിസ്ഥാൻ സയന്റിസ്റ്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ആഫ്രിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റ്, യൂറോപ്യൻ സയന്റിസ്റ്റ്, അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റ്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. സോ മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് ഈ സയൻസിന്റെ ഓരോ വിജയങ്ങളും. നമ്മളിപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന സോ വി ഡിറ്റക്റ്റഡ് എ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓർ വി ഡിറ്റക്റ്റഡ് എ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ്, അതിന്റെ പുറകിൽ ഈ ഗ്ലോബിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും, എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെയും, എല്ലാ രാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യരുടെയും ഒക്കെ എന്തുണ്ട്, ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദിസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് നാഷണൽ സയൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ ഇല്ല. നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ആ മൊത്തം കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വിഭജിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ എന്തില്ല പറയുന്ന സയൻസിനില്ല. സയൻസിന് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ്, ഒരു ഗ്ലോബൽ കൾച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ കം ബാക്ക് ടു ദാറ്റ്. So this is a solution of a black hole, a particular black hole ന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മിൻകോവ്സ്കി മെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ds സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് c സ്ക്വയർ dt സ്ക്വയർ പ്ലസ് സം dx സ്ക്വയർ പ്ലസ് dy സ്ക്വയർ പ്ലസ് dz സ്ക്വയർ. എന്താണ് ഈ സാധനം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആണ്. അതായത് രണ്ട് സ്പേസ് ടൈം പോയിന്റ്സ്, അതായത് ഇതൊരു സ്പേസ് ടൈം പോയിന്റ് x y z and t. ഓക്കെ, ഇത് മറ്റൊരു സ്പേസ് ടൈം പോയിന്റ് ഐ എം കോളിംഗ് എക്സ് പ്രൈം, വൈ പ്രൈം, സെഡ് പ്രൈം ആൻഡ് ടി പ്രൈം. ഓക്കെ, എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഒരു സമയത്തില്, അപ്പം ഒരു സ്ഥലത്തില് ഒരു സമയത്തിലുള്ള ഒരു ഈവന്റ്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സമയത്തുള്ള മറ്റൊരു ഈവന്റ്. ഓക്കെ, അത് തമ്മിലുള്ള എക്സുകളുടെ ഡിഫറൻസിന്റെ സ്ക്വയർ, വൈകളുടെ ഡിഫറൻസിന്റെ സ്ക്വയർ, സെഡുകളുടെ ഡിഫറൻസിന്റെ സ്ക്വയർ, ടികളുടെ ഡിഫറൻസിന്റെ സ്ക്വയർ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവാരിയന്റ് അണ്ടർ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഫ്രെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏത് ഫ്രെയിമിൽ നോക്കിയാലും ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഇൻവാരിയന്റ് ഇന്റർവെൽ. ഓക്കെ,
സോ ഇത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്പേസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ കോഎഫിഷ്യൻ, അതായത് സി സ്ക്വയർ ഡി, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി സി സ്ക്വയർ ഡി ടി സ്ക്വയർ ദർ ഇസ് നത്തിങ്, ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഹിയർ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഹിയർ, ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഹിയർ, വൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ടൈമിന്റെ മെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്നും, ഓക്കെ, അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാസ് വെച്ചാൽ അത് ഇതുപോലെ ആവുമെന്നുമാണ് ഐൻസ്റ്റീനും ഷ്വാർട്സ്ചൈൽഡും ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഇവിടെയും ഡി ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റിൽ ആരുണ്ട്, ഒരു എം എന്ന് പറയുന്ന മാസ് വന്നു, കണ്ടോ, എം എന്ന് പറയുന്ന മാസ് വന്നു. അതേപോലെ അതിന്റെ DR സ്ക്വയർ ടേമിലും അതുപോലെ ഒരു മാസ് വന്നു. ഡി ഒമേഗ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ കാർട്ടീഷ്യനിലാണ് എഴുതിയത്, ഇവിടെ അത് സ്പെറിക്കൽ പോളാറിൽ എഴുതി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും what my point is, if a flat space time it doesn't carry anything of the mass, കാരണം അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു സാധനം വെക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഫ്ലാറ്റ് സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. Actually there is nothing to be exactly flat, absolutely flat, but still we use flat space time at many points. അവിടെ ഒന്നും എന്തില്ല, ഈ മാസ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാസ് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് it is completely flat. So this is the metric element. Okay, but if you put a mass, what happens, this there are terms like this, the coefficients will change, right? Coefficients mark. Okay, so we can have even the horizon. അതിന്റെ ഈ ഹൊറൈസൺ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ സാധനങ്ങൾ സിംഗുലർ ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സിംഗുലർ ആവും. ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഈവൻ ഹൊറൈസണിലും സിംഗുലർ ആവും, പിന്നെ ഒന്ന് R=0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലും ഈ സാധനം സിംഗുലർ ആയി മാറും. സിംഗുലർ ആവുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്ലോ അപ്പ്, ഈ ടേം ബ്ലോ അപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. ഇതൊരു ഷ്വാർട്സ്ചൈൽഡ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഷ്വാർട്സ്ചൈൽഡ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് മാത്രമുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. മാസം മാത്രമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉള്ളത്, we will tell in the coming slides. ഓക്കെ, എന്തായാലും മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്പേസ് ടൈം ഇങ്ങനെ വളയുന്നു, സ്പേസ് ടൈം ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആ കുഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതുപോലെ മാറുന്നു എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീനും സംഘവും പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, so this is a completely mathematical description. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സ്പേസ് ടൈം കർവ് എന്നൊന്നും. ഓക്കെ, maybe we are getting the observational evidences of light bending, but we don't know whether the space time is bending or not. But our intuition is that if you have a construction like a space time together, and this will follow this equation and all, and then we can correctly predict what is the exact deviations of light and all. Okay, so അതാണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നില്ല. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാത്തിനെയും വിഴുങ്ങുന്ന ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു പോയിന്റ് ഔട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് is it against any physical law in nature? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലോകൾക്ക് എതിരാണോ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എല്ലാത്തിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതെന്നാണ് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം I would like to tell you something that suppose you have a new theory. നമ്മൾ പല സമയത്തും നമ്മൾ സയൻസിൽ പുതിയ തിയറികൾ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെ, പുതിയ തിയറി ഉണ്ടാക്കും. So പുതിയ തിയറി and you saying that it is against the special theory of relativity. Special relativity എതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. Okay, so of course I have two options that either I am wrong or the relativity is wrong. അല്ലെ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, maybe we can surely say that my theory must be wrong എന്ന് പറയാം. Okay, anyhow we have two options. എത്ര least probability ആണെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ we have a new theory and that is against the Maxwell's equations. Maxwell's equation എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള പണ്ടേ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അതിനെതിരാണ് നമ്മുടെ തിയറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. either you are wrong or the Maxwell's theories are wrong. Okay, but there is one law in nature are made by human beings, probably, of course. And if your theory is against this law, then there is no doubt at all that you are wrong. The theory must be right. ഈ തിയറിയാണ് ശരി, നിങ്ങൾ തെറ്റാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു പുതിയ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ റിലേറ്റിവിറ്റി അല്ലാതെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലാത്ത ഈ പ്രത്യേക ലോ അതിനെതിരാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമെങ്കിൽ ഒന്നും സംശയിക്കേണ്ട, നിങ്ങളാണ് തെറ്റ് എന്ന്
ഇത് പണ്ട് എഡിങ്ടൺ പറഞ്ഞ ഒരു കോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so that is the quote by Arthur Eddington. I just read out it. If someone points out to you that your pet theory of universe is in disagreement with Maxwell's equation, then so much the worse for Maxwell's equation. If it is found to be contradicted by observation, well, these experimentalists do bungle things sometimes. But if your theory is found to be against this, I can give you no hope. There is nothing for but to collapse in deepest humiliation. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് തെറ്റ് എന്ന്. ഈ എഡിങ്ടൺ പറഞ്ഞ ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that is the change in entropy is always positive, always greater than or equal to 0. Okay, delta S is always greater than or equal to 0. Entropy arrow of entropy എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്. arrow of entropy എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, arrow of entropy എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് വീഴുന്നതായിട്ട് ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് വീഴുന്നത്, ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ആം പുട്ടിങ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ വെച്ച ഒരു കോഫി മഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോഫി മഗ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ of course entropy is a measure of disorder, and if you put something inside, the disorder from the outer universe will vanish. ഇവിടുന്ന് സാധനം പോയി അല്ലെ, ഇവിടുത്തെ ഡിസോർഡർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ എൻട്രോപ്പി കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എൻട്രോപ്പി കുറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എൻട്രോപ്പി കുറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ പോയ എൻട്രോപ്പി എവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം? ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഓക്കെ, to maintain this equal to 0, change in entropy is equal to 0. So അതിന്റെ അർത്ഥം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് സം എൻട്രോപ്പി എന്നാണ്. അതാണ് എഡിങ്ടൺ, ബെക്കൻസ്റ്റൈൻ, ഹോക്കിങ്ങും എല്ലാവരും കൂടെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത, ബേസിക്കലി ബെക്കൻസ്റ്റൈൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയററ്റിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എൻട്രോപ്പി. And it is the most intriguing thing is that it scales like the area of even horizon. Okay, സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എക്സ്റ്റെൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it scales like volume. But here we cannot say about volume. It scales like the surface area of the black hole, and that surface area means the even horizon area. ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്ത എക്സ്പ്രഷനിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാം. ഇവരാണ് അത് രണ്ടും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്, ബെക്കൻസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഹോക്കിംഗ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി രണ്ടുപേരും ഇപ്പം ഇല്ല. ബെക്കൻസ്റ്റൈൻ വളരെ അടുത്താണ് മരിച്ചത്, ഹോക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഞാനൊക്കെ PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So in both ways this is a BH entropy because of Bekenstein and Hawking. See the beauty of this letters, the coincidence of letters, and this is the black hole. It's BH. Okay. എന്താണ് ആ എൻട്രോപ്പിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ? എന്ന് പറയുന്നത് you have a lot of things here. This is K is a Boltzmann constant. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? Boltzmann constant. നമ്മൾ എവിടുന്ന് വരുന്നത്? E equal to half KT എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എനർജി റിലേഷന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് K Boltzmann constant. C എന്ന് പറയുന്നത് it's nothing but the speed of light. And G is the gravitational constant, and H cross is the reduced Planck's constant. Right? Planck's constant is divided by 2pi. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷനലി ഒന്നും അനലൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ശരിക്കും എൻട്രോപ്പിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡയമെൻഷനാണ്. കെയുടെ ഡയമെൻഷനാണ് എസ്. കെ ലോഗ് ഒമേഗ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുക അല്ലെ? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ log omega. Log omega is just a number of microstates. Okay, so this is just a number. So S is having the same dimension of K. So this quantity must be dimensionless. Like ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ dimensionless ആയിരിക്കണം. A ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. A എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് dimensionless ആവണമെങ്കിൽ C cube A by H cross G dimensionless ആവണമെങ്കിൽ A by H cross G by C cube ഞാൻ എഴുതി, ഇതിന്റെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതി. സോ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഏരിയ അല്ലെ? അത് രണ്ടും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആണ്, എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ക്യാൻസൽ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ലെങ്ത് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ? ലെങ്ത് സ്ക്വയർ ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ലെങ്ത് സ്ക്വയർ ആണ്.
So you can have a length out of it. ആ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് h ക്രോസ് g and c ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടൈനി ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് ഏരിയ. ടോട്ടൽ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് ഏരിയ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് പകരം, ലോഗ് ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ വരുന്നത് ആരാണ്? അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയുണ്ടോ ആ സർഫസ് ഏരിയ നിങ്ങൾ പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് ഏരിയകളാക്കി മുറിക്കൂ, പിക്സൽസ് ആക്കി മുറിക്കൂ. അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ബെക്കൻസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഹോക്കിംഗ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, anyhow they are saying that area of the black hole is a quantized entity and it is very very small. Okay, ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നത്. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. ഇതൊരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആരെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, so Planck's constant is completely quantum mechanical. It's quantum mechanical. നമുക്കൊരു ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പറയാം. ഇക്വേഷനിൽ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആണ്. കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ഫോർ ഓൾ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിനും വാലിഡ് ആവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അത്. ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണലി സൗണ്ട്. എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആണ്. നോക്കൂ, ഈ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എൻട്രോപ്പിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ആരൊക്കെയുണ്ട്? ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള നോൺ സീറോ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ സാധനമുണ്ട്, റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിന്റെ സി ഉണ്ട്, എച്ച് ക്രോസ്, പിന്നെ എന്താ പറയാ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലിന്റെ എച്ച് ക്രോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ജി ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഏതൊരു ടോക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച സമയത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് ജോമെട്രി ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഏരിയ ഹിയർ. ഓഫ് കോഴ്സ്. സോ S is equal to k c cube a or 4h cross g എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. So that what it means, if you probe black hole entropy further, you must have some പലതിന്റെയും എന്താ പറയാ മിസ്റ്ററീസ് ചുരുളഴിയാൻ മാത്രം കേൾപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാവും ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എൻട്രോപ്പി എന്നാണ് ഈ അതിന്റെ ഒരു ഫാസിനേറ്റിംഗ് സൈഡ്. ഓക്കെ, so anyhow if there is entropy for a black hole and of course there is energy for the black hole because they are of mass, so ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് എനർജി ഉണ്ട്, എൻട്രോപ്പി ഉണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ മസ്റ്റ് ബി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ സാധനം എന്തെങ്കിലും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സോൾവ് ബൈ ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഹോക്കിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിസിനിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് ഈവൻ ഹൊറൈസണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ അത് കാണിച്ചിരുന്നു. സോറി. ഓക്കെ, കേട്ടോ, ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാള് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ചഡ് ആവുന്നതാണോ, ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഭാവനയാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൽ, എർത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൽ വരുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സ്ലൈറ്റ്. ആക്ച്വലി ടൈഡൽ ഫോഴ്സിന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എർത്തിലെ എർത്തിലെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ജീവികളുടെ ഹൈറ്റ് അതൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഈ പറയുന്ന ടൈഡൽ ഫോഴ്സിന് കുറെ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ അനദർ പ്ലാനറ്റ് വിത്ത് എ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രാവിറ്റി, ദെൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജീവികളുടെ ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏലിയൻസിനൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഏലിയൻസ് ചെറുതായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ. അപ്പം ഈ ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ വിസിനിറ്റിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. കഴുത്തിലുള്ളതിനെക്കാട്ടി 10,000 ടൈംസ് ഒക്കെ ലാർജർ ആയിരിക്കും കാലിൽ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു ഹാവ് എവറി റീസൺ ടു ടോൺ അപ്പാർട്ട്, ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. എന്തായാലും മനുഷ്യന് തൽക്കാലം ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാത്ത നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ വാക്വമാണ്, അതിന്റെ ചുറ്റും വാക്വമാണെന്ന് പറയാം.
പക്ഷേ ഈ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി ഒക്കെ വന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അബ്സല്യൂട്ട് വാക്വം എന്നൊരു സംഗതി ഇല്ല. ഏത് വാക്വത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ പെയർ ഉണ്ടാവാം, അത് അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ എനർജി ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് അൺസർട്ടനിറ്റി, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ഡെൽറ്റ ഇ ഡെൽറ്റ ടി ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് h ക്രോസ് ബൈ 2 ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഡെൽറ്റ ഇ അൺസർട്ടനിറ്റി ആവാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റിയിൽ നിന്നുണ്ടാവും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ പെയറുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു, അത് അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ അൺസർട്ടനിറ്റി ഇല്ല, അവിടെ ഒന്നുമില്ല, വീണ്ടും അവരുണ്ടാവുന്നു, ഇല്ലാതാവുന്നു. ഇത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വാക്വം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്നാണ്. വാക്വം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. വാക്വം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. വാക്വം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി പണ്ട് അതായത് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായ സമയത്ത്, ബിഗ് ബാങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഉണ്ടായ വാക്വം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ഗാലക്സികൾ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്ന് വരെ പറയുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ പെയറില് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈവൻ ഹൊറൈസൺ എന്ത് കൂടുതലാണ്, ഈ ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ വലിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളിലേക്കും ഒന്ന് പുറത്തേക്കും പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ. വൺ ക്യാൻ ഗോ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് വൺ ക്യാൻ ഗോ ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ പുറത്ത് വന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, റീകമ്പൈൻ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് അതേ പാർട്ടിക്കിൾ ആന്റി പാർട്ടിക്കിളിനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ആര് നിൽക്കും? ഈ പറയുന്ന ഈ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടിക്കിൾ നിൽക്കുന്നു, അതിനെ അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് പെയറിന് ആര് കൊണ്ടുപോയി? ബ്ലാക്ക് ഹോൾ കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ, സോ വി കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് ദർ എമിഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. അത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ എനർജി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷന്റെ ബേസിക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷന്റെ ഒരു temperature, that is T, which is hc³ by 8 pi g kappa Boltzmann constant time mass. Okay, നോക്കൂ, അത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണത്. ഓക്കെ, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര മാസീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ് കൂടുന്നിടത്തോളം ആര് കുറയും? ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ വളരെ കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെല്ലാർ മാസ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ്, സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ ഒക്കെ ഹോക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തതിനേക്കാൾ ചെറിയതായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഓഫ് കോഴ്സ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല അത് നേരിടുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് വെക്കാം, അപ്പൊ അത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആര് കുറയും? മാസ് കുറയും, അല്ലെ? മാസ് കുറഞ്ഞാൽ ആര് കൂടും? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? മാസ് വീണ്ടും കുറയും, അപ്പൊ അത് വീണ്ടും കൂടും. ഇത് നോക്കൂ, ഇതൊരു അൺസ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ പോകുമ്പോൾ മാസ് കുറയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾ പോകുന്നു, അത് ഒറ്റയടിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ്ഡ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല? തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയും. തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, or we call that the heat capacity, specific heat capacity എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ബേസിക്കലി പോസിറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെ? സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ അത് തണുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്ത് പോകുന്നിടത്തോളം, എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം അത് ചൂടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ ചൂടാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഈ മാസ് മാത്രമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പിന്നെ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും? ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി, but I am talking about its thermodynamic stability. So thermodynamic stability is obtained if mass അല്ലാതെ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ പറ്റുമെന്നാണ്. ഓക്കെ, മാസ് അല്ലാതെ പിന്നെ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റുക എന്നുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് ഒരു ലോസ് ഓഫ്
ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മെക്കാനിക്സ് എഴുതാറുണ്ട്, ലോസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മെക്കാനിക്സ്. അതിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Gm, which is equal to or approximately equal to some kappa dA plus omega dj plus some phi dq. Okay. ഇത് ഏതുപോലെയാണ്? dq equal to t del ds plus p dv plus mu dn എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇക്വേഷൻ പോലെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ? ഇവിടെ ഡി ക്യൂ ക്ക് പകരം ഡി എം, ടി ഡി എസിന് പകരം കാപ്പ ഡി എ. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ടി ഡി എസിന് പകരം ടെമ്പറേച്ചറിന് പകരം യു ഹാവ് സർഫസ് ഗ്രാവിറ്റി ഹിയർ, എൻട്രോപ്പിക്ക് പകരം യു ഹാവ് ഏരിയ ഹിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഇന്റൻസീവ് പെയർസ് അല്ലെ? നമുക്ക് സാധാരണ പി ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന പെയർ ഉണ്ടാവും തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ, അതേപോലെ മ്യൂ ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്ന പെയർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ വർക്ക് ഡൺ ടേംസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് ഉണ്ടാവുന്ന മാസ് അല്ലാതെ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ. ഒമേഗ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി, ആൻഡ് ജെ ഈസ് ദി ആംഗുലർ മൊമെന്റം, phi is the electrostatic potential, and q is the charge. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കേസിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് മാസ് അല്ലാതെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം? ചാർജ് ഉണ്ടാവാം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ദിസ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ജെ. ഇതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് ഉണ്ടാവും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വേറെ ഒരു സ്റ്റാർ ആയിരുന്ന സമയത്തോ, സ്റ്റാറിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളാണ് സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, സ്റ്റാറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്റ്റാർ ഇസ് എ ബോയ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഹെയർ. Each and every hair is a parameter. Okay, whereas if you look at the black hole, black hole is a guy with only mass here, and q and j are probably a cosmological constant. Okay, സ്റ്റാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒട്ടും മുടി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം നോ ഹെയർ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. നോ ഹെയർ തിയറം. ഓക്കെ, so black hole in that sense, in the thermodynamic point of view, it has very little parameters. കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി, എൻട്രോപ്പി ആയി, ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആയി. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് അതർ തെർമോഡൈനാമിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ, and you can describe the black hole thermodynamics in detail. Okay, ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അല്ലെ, എൻട്രോപ്പിയും ടെമ്പറേച്ചറും വരുന്ന ഒരു ഭാഗം. രണ്ട്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. മൂന്ന്, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. ഈ മൂന്നിനെയും ഇത് ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുമിപ്പിച്ചാൽ മേ ബി നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് തിയറി, ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ആയിട്ട് ആര് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, so this is the final slide. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ? Because hydrogen atom was the simplest physically realizable system with which you could have a physical observables. Okay, we can have physical measurements to understand the theories of quantum mechanics. അതുപോലെ black hole should be a test bed for quantum gravity. Quantum gravity ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ടെസ്റ്റ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. Okay, because in two ways, it is gravitationally sound. The singularity is gravitationally sound as well as it is small in size, so you can have. ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരുപാട് തിയറീസ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു എമർജിംഗ് ഫിനോമിനൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ I think we are not able to unravel the mysteries of singularity and all. Maybe if such a theory exists, then black hole thermodynamics will be a best tool to analyze the
the further things which could incorporate the thermodynamics and statistical in one side and quantum mechanics in another, along with the gravity. Okay, so there are only a few windows are open. Still, there are a lot of windows which are not opened. തുറക്കാത്ത ഒരുപാട് ജനലുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതൊക്കെ തുറക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ സയൻസിന് പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെയും നാളെ ഒരു ബെറ്റർ തിയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് സഫീഷ്യന്റ്ലി മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂഫും ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസും ഉള്ള തിയറി വന്നാൽ നമ്മുടെ പഴയ തിയറിയെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദി ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ. സയൻസ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ പുരോഗമനപരമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ പഠിച്ചു, ന്യൂട്ടോണിയൻ ആണ് ശരി, നമ്മൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ മാറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർമുലിസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റീന്റെ തിയറിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് സയൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് അപ്ഡേറ്റിംഗ്. അതാണ് ആക്ച്വലി റിലീജിയനും സയൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, സോ ദി സയൻസ് പീപ്പിൾ, നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാര്യം കേട്ടാലും ആ കാര്യത്തിനെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും അത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഇഫ് യു ഹാവ് സഫിഷ്യന്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സയന്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് and you can open the remaining windows, and I hope everyone can open the future. Okay, so thank you very much. Thanks a lot, Taru, okay, for giving a wonderful lecture. And I think two of our participants have asked some questions in comment box, I think, and now it is left for interaction. I hope most of us will use this time positively and creatively. If you remove the black hole, do that make any impact on this galaxy? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ അപ്പോ കാണിക്കുന്ന ആ സ്റ്റെല്ലാർ പ്രൊജക്ടറുകളൊക്കെ മാറും. Of course, what you have said is right. The mass of the black hole is maybe less than 1% compared to the mass of the galaxy. But the dark matter, which we don't know, that is a spread dark matter, അതിന്റെ മാസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒബ്സർവബിൾ, നമ്മുടെ വിസിബിൾ മാറ്ററിന്റെ എന്താ പറയുക മാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റാം. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഡൈനാമിക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. Okay, the question is in solar system major part of sun is by sun. അതുപോലെ ഗാലക്സിയുടെ ഗാലക്സിയുടെ എല്ലാം സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓഫ് കോഴ്സ് ആ സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അടുത്ത് തിരിയുന്ന സ്റ്റാറുകൾക്കും മറ്റവർക്കൊക്കെ definitely the trajectory will change, because if there is no such a black hole, the entire dark matter scenario പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ആ ഗാലക്സിയുടെ മൊത്തം സ്ട്രക്ചറിനെ തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. Can you classify the black hole in size or mass or different physical scales? Yes, black holes in സാധാരണ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആസ്ട്രോഫിസിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ അതിന് മാസ് മാത്രമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ നമ്മൾ ഷ്വാർട്സ്ചൈൽഡ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയും. ചാർജ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ റേസണർ നോൺ സ്ട്രോങ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയും, മാസ് ആൻഡ് ചാർജ്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമ്മൾ കർവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് സോ അങ്ങനെ അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കെലാർ ഫീൽഡുകൾക്ക് തിയററ്റിക്കലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് സൈസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ, അത് കുറെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വേറൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാറ്ററിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മാസ് കൂട്ടി ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടി ഷോർട്ട് റേഡിയസ് വലുതായി അത് സൂപ്പർ മാസീവ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. So things. Please say something about the white hole. It's really exists or it's a theoretical concept only. എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരും, പ്ലസ് റൂട്ടും മൈനസ് റൂട്ടും വരും. അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ആ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും മാത്തമാറ്റിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഫിസിക്കലി റിയലൈസബിൾ ആവാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലതിന് കളയാറുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to plus kx and e raised to minus kx you are getting 2.
But suppose of some reasons, some boundary conditions we have, physically ഒരെണ്ണേ ശരിയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്കലി കിട്ടുന്നതിന് നമ്മളൊരു ഫിസിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിൽട്ടറും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഫിസിക്സിൽ പറയാറ്. അതുപോലെ ഈ വൈറ്റ് ഹോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ബട്ട് സോ ഫാർ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ എല്ലാ തിയറികളും ഇതുപോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒഴിവാക്കേണ്ട സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് ഹോളിന്. സോഫാർ അങ്ങനെ നമുക്ക് യാതൊരു തിയററ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസും വൈറ്റ് ഹോളിനെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അത്രേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ മച്ച് പോലെ. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇല്ല തോന്നുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും രസകരമായി. ഞങ്ങളടക്കം ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്കുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയി. സത്യത്തിൽ ആസ്ട്രോഫിസിക്സും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഹോളും ഒക്കെ സംതിങ് വളരെ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വർഗീസ് താൻ. Recent study says planet formation is a byproduct of star formation. So is that possible to see a planet to the near some black hole? Nano uddesha SMBH nu solar mass black hole, right? Okay. Supermassive black hole. Yeah, solar mass black hole. Supermassive black hole. Supermassive, okay. Supermassive black hole ന്റെ അടുത്ത് പ്ലാനറ്റിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. കാണാം, മേ ബി. എനിക്ക് എന്താണ് നീ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറേ, ഈ പ്ലാനറ്റ് ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർ ഫോർമേഷന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചുറ്റും സ്റ്റാർസ് മൂവ് ചെയ്യണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളിലാണ് ഈ സ്റ്റാർസ് മൂവ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ സ്റ്റാർസിന് ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ കാണാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആണ് സെന്ററിലെങ്കിൽ മേ ബി, ഐ ഡോണ്ട് നോ, എനിക്ക് അതിന്റെ എക്സാക്ട് ഉത്തരവില്ല. ഞാൻ ആലോചിക്കാം. ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ തെർമോഡൈനാമിക് തിയറിയിലൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ യാതൊരുവിധ ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസും നമുക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ. അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വി ഹാവൻ മെഷേർഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ യെറ്റ് ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എക്വിപ്മെന്റ് ടു മെഷർ ഇറ്റ്സ് എൻട്രോപ്പി അറ്റ് ഓൾ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് നോർമൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ലോ തെറ്റാതെ, ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ കേസിലും തെറ്റാതിരിക്കണം എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എൻട്രോപ്പിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു വയലേറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലെ ഒരു എൻട്രോപ്പി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ വിത്ത് ദ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി പ്രകാരം ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷണൽ എവിഡൻസിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇല്ല, നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം അതെന്തെങ്കിലും തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. തെറ്റിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ എൻട്രോപ്പിയും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ തൽക്കാലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. In future we must have more robust theories which could explain it well, I think. Okay, I think there are no more queries. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഫാക്കൽറ്റീസിന് ഉൾപ്പെടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജിങ്, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ക്യൂരിയോസിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പം ഇനി ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ ക്യാമ്പസ് ഇതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജായി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 ആളുകൾ നമ്മുടെ അലുമിനികൾ തന്നെ ആസ്ട്രോ സൈഡിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ഏരിയ വലിയ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നൽകുന്നുണ്ട്.
ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ, അതായത് നിങ്ങളുടെ അലുമിനിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ നയന എന്ന് പറയുന്ന അറിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ നയനക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻസ്പയർ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി. ഇൻസ്പയർ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെലോഷിപ്പാണ്. 5 വർഷം ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉയർന്ന ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് നയനക്ക് കിട്ടിയത്. ഷീസ് പ്രസന്റ്ലി ഇൻ IIA ബാംഗ്ലൂർ. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. വിളിക്കാം. നയനയുടെ ടോക്ക് അടിപൊളി ടോക്കാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ അക്കിനാസിൽ ഒരു ദിവസം നയനെ വിളിച്ചിട്ട് ടോക്ക് കൊടുത്തു. ഉഗ്രൻ ടോക്ക്. നയന ഇവിടെ ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സെഷൻ നമുക്കൊന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് ക്യാമ്പസിൽ ഒരു സെഷൻ ആലോചിക്കണം ഈ രീതിയിൽ. ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോ കുറെ കൂടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് മോഡല്. അപ്പം എന്തായാലും കുറെ ദിവസമായി ഞാൻ തരാനായിട്ട് പിന്നാലെ ഇതിനുവേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. താരം എപ്പോഴും റെഡി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ ടെക്നിക്കൽ വിഷയങ്ങളും കാരണം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചങ്ങനെ പോയതാണ്. അപ്പം താങ്ക്സ് എലോട്ട്. അപ്പോ താരു പറഞ്ഞ പോലെ, ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. കവിത എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർസോണില് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാള കവിതാ രചനയിൽ. അത് പ്രതിപാദിക്കാതെ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അടുത്തും പല പീരിയോഡിക്കൽസിലും ആനുകാലികങ്ങളിലൊക്കെ താരുവിന്റെ കവിത വരാറുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്കിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കവിതകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ക്യാമ്പസിൽ ഒരിക്കൽ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് നമുക്കത് ഉഷാറാക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് അലുമിനി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ താരം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. നന്നായിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കോളേജുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. സോ ഒഫീഷ്യലി ഞാൻ താരുവിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വന്നു, ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുന്നു, സമൂഹ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ സർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ വളരെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അത് വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമ്മളൊക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട JK സർ, ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ബഹുമാനായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പല് ഡോക്ടർ അജിം സർ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ വലിയൊരു എനർജി ഈ ദിവസങ്ങളിലുടനീളം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും കൂടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുള്ളത്. സാറിനും വലിയ രീതിയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട റഷീദ് ഖാൻ, കോളേജിന്റെ സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹത്തിനും വലിയ രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ എനർജിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ടാണ്, പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോടുകൂടി നമുക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള മൈ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. താരം ഒരിക്കൽ കൂടി ബിഗ് ഹാറ്റ്സ് ടു യു ആൻഡ് വി വിൽ മീറ്റ് സൂൺ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അതുപോലെ ഇതിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും. ഞാനിപ്പം സബിനിപ്പം ജസ്റ്റ് പറയായിരുന്നു നമുക്ക് മാധവൻ സാറെ സത്യത്തിൽ ഒരു മീറ്റിന് വിളിക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൂടി ആ ഒരു പഴയ തലമുറയിലത്തെ ആളുകളും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേറെ ഫീലാണ്. അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു ഓൾ.